The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते, कैसे हो सब लोग? सभी समय में यही प्रश्न पूछते हैं आप लोगों से, कैसे हो सब? कभी मुझे ऐसा भरोसा है सब लोग ऐसे कहता होगा, ठीक है सर मैं खुशी हूँ। ऐसे घर पे बैठकर अब तो कहा होगा, है ना? ठीक है, जब मैं इसे पूछते हैं तो मुझे इसे विश्वास है ज़रूर आप लोग कहते हैं जी हाँ हम लोग खुशी हैं, मैं खुशी हूँ, ऐसे कहते हैं, ठीक है? ठीक है, जो भी हो, तो मैं भरोसा करता हूँ आप सब तो बहुत खुशी में हैं, है ना? पिछले कक्षा में व्याकरण भाग में तो सभी लोगों को कभी तो उतना इच्छा नहीं होगा, लेकिन हमारे कक्षा के सब लोग तो बहुत इच्छा से वो पढ़ा होगा। उसमें और एक विशेषता भी है, हम तो बताया घेल के जैसे वो पढ़ना है। मुझे इसे भरोसा है आप लोग भी घेल के जैसे वो पढ़ा होगा, क्योंकि उसमें का के की उसका प्रयोग और की और की इन दोनों का विशेषताएं उसका प्रयोग, है ना? मुझे बताइए कि गेल के जैसे आप भी ऐसे किया होगा, पाठ भाग में कहाँ का होते हैं वो सब तो ढूंढते हैं, गेल के जैसे ढूंढते हैं, फिर वो लिखते हैं, फिर जहाँ के का प्रयोग वो ढूंढते हैं, फिर वो लिखते हैं, फिर उसके बाद जहाँ की इसका प्रयोग तो वो लिखते हैं, तो उसके बाद जहाँ की का प्रयोग तो वो सब लिखा होगा। ऐसे गेल के जैसे वो सब तो लिखकर तीन रूप में बांटकर एक भाग में तो का फिर के फिर की, ऐसे इसकी विशेषता लिखा होगा। उसके बाद की का प्रयोग जहाँ होते हैं वो भी आप तो लिखा होगा। वो सही है क्या? लेकिन बहुत कुछ लोग मुझे फाइल भेज दिया, बाकी ज़्यादा लोग नहीं भेज दिया, कभी समय की कमी होगा। अब तो कई काम है क्या, इसलिए कभी आपको समय नहीं मिला होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा समय है, अब ज़रूर मुझे भेज देना है, मैं देखेंगे सबका। कभी तो पूरा का पूरा मैं टिक करके आपको नहीं दूंगा, लेकिन पढ़ते हैं। अब जितना लोग भेज देते हैं वो पूरा का पूरा में एक नज़र डालते हैं, और ज़रूर आप तो ज़रूर मुझे भेज देना है, तो मैं ज़रूर देखकर आपको दूंगा, ठीक है? जल्दी से जल्दी भेज देना है, नहीं तो बाद में आप तो एक साथ लिखना पड़ेगा, तो वो बहुत दिक्कत है क्या, इसलिए मैं इसे कहते हैं, ठीक है? तो अभी एक नया पाठ भाग की ओर हम तो चल रहा है। ये पाठ की विशेषता भी ऐसे होते हैं कि अयम कलाम नामक सिनेमा के आधार पर वो सिनेमा और अपनी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, ऐसे लेखक मिहिर से लिखा हुआ एक फिल्मी लेख है अयम कलाम के बहाने। अयम कलाम के बहाने माने तो कलाम के जैसे मैं, ठीक है? उसका अर्थ समझा होगा, കലാമിനെ പോലെ। ഇവിടെ പറയുന്നതിൽ തന്നെ ആ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ വിശേഷതയുണ്ട്. കലാമിനെ പോലെ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കലാമല്ല, പക്ഷേ കലാമിനെ പോലെ ആവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കൊച്ചു ബാലൻ്റെ, ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത്. ഒരു കലാമിനെ പോലെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ബാലൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം തൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള മോർപാൽ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ ആഗ്രഹങ്ങളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ആ പാഠഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി. അബ്ദുൽ കലാമിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും വളരെ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം ഈ യുഗത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് അബ്ദുൽ കലാം. മഹത് വ്യക്തി എന്നുള്ളതിലുപരി
നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമൊക്കെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരു പക്ഷേ ടി വിയിലും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധി പോലുള്ളവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടി വിയിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നല്ലോ. നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് മരിച്ചു പോയവരാണ് അവരൊക്കെ. പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മഹത് വ്യക്തിയാണ് അബ്ദുൽ കലാം എന്നുള്ളതിന് വളരെയധികം പ്രശസ്തിയുണ്ട്. അത് തന്നെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്കൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആത്മകഥയായിട്ടുള്ള അഗ്നിച്ചിറകുകൾ, മലയാളത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ വിങ്സ് ഓഫ് ദി ഫയർ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദിയിൽ അഗ്നിക്ക് ഉഡാൻ, ഇങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും തർജ്ജമ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹത് വ്യക്തി കൂടിയാണ് അബ്ദുൽ കലാം. കാരണം മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ദേശീയ പതാക താഴ്ത്തി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പറയപ്പെടുകയല്ല, അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയും ലോകം മുഴുവൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മിസൈൽ മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്ദുൽ കലാം, അപ്പോൾ ആ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ജീവിതം എത്രത്തോളം തന്നിൽ ആകർഷിതമായി, എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്നുള്ളത് ചോട്ടു എന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അയാം കലാം എന്ന സിനിമയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ചോട്ടു എന്ന കഥാപാത്രം നമ്മുടെ ലേഖകൻ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ലേഖകനായിട്ടുള്ള മിഹിർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു മോർപാൽ. ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഏകദേശം സ്വഭാവങ്ങളും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളുമെല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ടീക്കേ, ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി പറഞ്ഞുതരാം. അബ്ദുൽ കലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്, കാണാൻ സാധിച്ചുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ച ഒരു യദുകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി സയൻസ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഈ ടെറസുകൾ പോലെയുള്ള വീടുകളുണ്ടാവുമല്ലോ, അതായത് RC ബിൽഡിങ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചോർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തെർമോകോൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തെർമോകോൾ നിന്ന് ഗം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും അത് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അടയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഒരു സയൻസ് ഫെയർ സമയത്ത് ഒരു റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് വളരെയധികം രസകരമാവുകയും വിജയകരമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവന് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലത്തെ മണികണ്ഠേട്ടൻ, B.Ed പിയൂണായിട്ടുള്ള മണികണ്ഠേട്ടൻ ഒപ്പം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ അന്ന് കാലങ്ങളിൽ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ യദുകൃഷ്ണനും അതുപോലെ തന്നെ മണികണ്ഠേട്ടനും ഒക്കെ കൂടി ഉള്ളത്. അതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ വലിയൊരു എന്താ പറയുക, ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്തൊരു കാര്യമായിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, അതും കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ അത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് അവർക്കൊക്കെ അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അബ്ദുൽ കലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരില്ല, ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ വാക്കുകളായാലും ഓരോ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, സ്വപ്നങ്ങൾ കാണണം, അത് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്വപ്നമല്ല, നമ്മുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കണം കാണേണ്ടത്. ആ സ്വപ്നം നമ്മളെ ഒരുപാട് വിജയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും. വളരെ സത്യമാണത്. എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ശരിക്കും യുവതലമുറകളാണ്. ആജ് കി യുവ പീഡി കൽ കി നാഗരിക് എന്നൊക്കെ പറയാറ്. ഇത് സത്യം തന്നെയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മഹത്വം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. അത്രയും മഹത്വമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പവറുണ്ട്, നിങ്ങളത് തിരിച്ചറിയുക. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഫോണിലും മറ്റുമൊക്കെ വെറുതെ കളിച്ച് സമയം കളയേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ. ആ സ്ഥാനത്ത് ഫോണിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരമാണ്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നിധി നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ നിധി മുഴുവൻ നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടവരാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, മിക്ക കുട്ടികളും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര ദിവസം വീട്ടിലിരുന്നു, നമുക്ക് സ്കൂൾ സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ചിലവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതിനെ അതിജീവിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറേ കുട്ടികൾ പല ആർട്ടുകളും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട്. നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കഴിവാണോ ഉള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും അതിനെ മാറ്റിവെക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ അവസരങ്ങൾ, അതിനെ പുറലോകം കാണിക്കാനുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടാവും. സ്കൂൾ അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും.
ഇതാ ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് 15 സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി കുട്ടികൾ വിർച്വൽ ട്രീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി. എന്നാലോചിക്കുക, പല ഭാഗത്താണ് അവർ, എന്നിട്ട് പോലും അതിനെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ചെയ്തതുപോലെ ആക്കി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് തരാൻ വേണ്ടി അവർ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ +2 വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ലാസ്റ്റ് വർഷമാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്കൂളിന് വേണ്ടി ചെയ്യണം, അവർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും സ്കൂൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരതിനെ മാറ്റി മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇതേ സ്കൂളിൽ തന്നെ ചേർന്നോളണമെന്നില്ല. പലരും പല ഭാഗത്ത് പോകുന്നവരായിരിക്കും. ചിലർ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത് പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാറ്റം എത്രയായാലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും അതിയായി ആഗ്രഹിച്ച് ഇവിടെ ചേരുന്നവർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ അല്ലാതെ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് 100 സീറ്റേ ഉള്ളൂ. 50 സീറ്റ് ഈ പറയുന്ന കൊമേഴ്സിലും 50 സീറ്റ് സയൻസിലും. നമുക്ക് ഏകദേശം 200ഓളം കുട്ടികളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി 100 കുട്ടികളും എന്തായാലും മറ്റേതെങ്കിലും സ്കൂളുകളിൽ തന്നെയാണ് പോയി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരിക. യാതൊരു സംശയമില്ല. നമുക്കും അത് വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ പറ്റാതെ പുറമേ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ അവസരങ്ങളുണ്ട്. എൻ്റെ സ്കൂള് ഈ 10ാം ക്ലാസ് വർഷത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നത് മറ്റു ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൂടുതൽ 10 SLC എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും ഓർക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക. ഞങ്ങളത് മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഡിസ്നി ഗുരു ചിൽ എഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിലൂടെ, യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ അത് പുറം ലോകത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ടീക്കെ. കുറേ കുട്ടികൾ സ്വയം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ടാക്കി അയക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്കൊരു പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. तो हमारा पाठ का नाम है आयाम कलाम के बहाने, मिहिर फिल्मी लेख. ठीक है, तो देखो. सबसे पहले मैं एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, फिर वो पूरा सुबह अनुच्छेद का व्याख्या करूँगा, तो आपको भी आसानी होगा. जब मैं अनुच्छेद पढ़ते हैं, आप तो किताब साथ रहकर वो किताबों से ही गुजरना है, वो हर एक पंक्तियों से गुजरना है. फिर उसके बाद में जो व्याख्या करते हैं उस समय एक बार भी वही पंक्तियों से गुजरना भी है, और जो नया शब्द आते हैं वो शब्द का अर्थ किताब में भी लिखना है. जब ऐसे लिखते हो तो आपको आसानी से पढ़ते समय आपको हिंदी समझ सकते हैं. कई लोग मुझसे ऐसे मैसेज भेज दिया है कि मैं तो कैसे हिंदी आसानी से पढ़ूँगा. കുറേ കുട്ടികൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹിന്ദി എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ എന്താണ് വഴി എന്നുള്ളത്. എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള വഴി, നമ്മൾ മാതൃഭാഷ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ആദ്യം തന്നെ എഴുതി പഠിച്ചതൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ കേട്ട് പഠിക്കുക ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളും ഞാൻ ഹിന്ദിയിൽ തന്നെ പറയുന്നത്. ഞാൻ മലയാളം പറയാതിരിക്കുന്നില്ല. വ്യാഖ്യയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ കുറേ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ ഹിന്ദി തന്നെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങളത് കേൾക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക. അങ്ങനെ കുറേ പ്രാവശ്യം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ പദങ്ങൾ നിങ്ങളറിയാതെ തന്നെ നിങ്ങളിലെത്തും. പിന്നീടാണ് നമുക്കത് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും ഗുണം ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും വളരെ ഗുണമായി എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട്. ഹിന്ദിയിൽ വളരെ പിന്നിലുള്ളവർ പോലും വളരെ മുന്നിലെത്തി എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പാരൻസ് ആയാലും കുട്ടികളായാലും വന്ന് പറയാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുള്ള മിക്ക കുട്ടികളും പുറമേ പോയി കഴിഞ്ഞാലും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി തന്നെ എടുക്കാറുണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളപ്പോൾ ആദ്യം ഹിന്ദിയാണ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നത്. ഞാൻ നമ്മുടെ അന്ന് പരീക്ഷാ സമയത്തൊക്കെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് ഹിന്ദി കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ മുഖഭാവങ്ങളൊക്കെ പച്ചാളം ബാസിയുടെ നവരസങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വിഷമിക്കേണ്ട, ഹിന്ദി ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തത ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദിയിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഹിന്ദി കേൾക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഹിന്ദി മനസ്സിലാവും. ഇനി അടുത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായാലും ടെക്സ്റ്റിലെ ഓരോ വരി വായിക്കുക, അതിൻ്റെ ഹിന്ദി വായിക്കുന്നു, അതിനെ മലയാളം പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഹിന്ദി മലയാളം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും. ഈസി ആയിട്ട് അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും. പരീക്ഷയ്ക്കായാലും ശരി, ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിലായാലും ശരി. ഓക്കെ, നമുക്ക് തുടങ്ങാം. तो देखो फट भाग. ठीक है, आयाम कलाम के बहाने, मिहिर फिल्मी लेख. ഇനി
ഈ പാഠം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം കലാം എന്നുള്ളൊരു സിനിമയുണ്ട്. ആ സിനിമ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം. കാരണം ആ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ഞാനത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്നാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ഐ ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ ആം കലാം എന്നുള്ള സിനിമ കാണാൻ പറ്റും. ആ സിനിമ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക, മനസ്സിരുത്തി കാണുക. എന്നിട്ട് അതിൽ ഏത് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത്, किस कथापात्र को आप बहुत पसंद आया, किस रंग आपको बहुत पसंद आया, क्यों, उसका कारण क्या है, ठीक है। फिर मज़ेदार कोई घटना है वो सब आप तो लेकर मुझे भेज देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूर आप तो ये सिनेमा देखना है, आई एम कलाम नामक सिनेमा देखना है, ठीक है। उसके बाद हम तो ये पार्ट वर्क शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगला कक्षा में सिनेमा के बारे में मैं पूछेंगे ज़रूर, ठीक है। तो सिनेमा सबसे पहले आप देखना है क्या, इसलिए। गांव के स्कूल में मेरा एक साथी था, मोरपाल। वही मोरपाल जिसने एक बार हमारे अंग्रेजी के मास्टर तिवारी जी को लुक का मतलब और सही हिज्जे पूछ जाने पर बताया था। LOOK लुक, लुक यानी लुक, लुक के देखना नाम का पहला अक्षर मिलने की वजह से क्लास की धरी पट्टी पर हमारी बैठने की जगहें भी साथ ही थी। वही मोरपाल जिसकी मेरे गाने के डिब्बे में राजमा देखते ही वांछे गिल जाती थी। हमारा सौदा था गेल गंडी में गाने की अदला बदली का, यानी मेरे टिफ़िन के राजमा चावल उसके, और उसके घर से आया बड़ा सा जांच का डिब्बा मेरा। उसे पता था कि जांच मेरी कमज़ोरी है, लेकिन मुझे मोरपाल से मिलने से पहले कतई अंदाज़ा नहीं था कि मेरे लिए राजमा जैसी सामान्य सी चीज़ किसी के लिए इतनी घास हो सकती हैं। मोरपाल ने मेरे टिफ़िन बॉक्स में रखे राजमा को खाने से पहले कभी राजमा देखा भी नहीं था। वो हमारे स्कूल के 15 किलोमीटर दूर के किसी गांव से साइकिल चलाता रोज़ स्कूल आता था। मैं आज तक नहीं जान पाया कि कैसे वो उस जांच के डिब्बे को रोज़ 15 किलोमीटर बिना ज़रा भी चलकाए लिए आता था। तो इसका व्याख्या देखो, एक ही श्वास में मैं एक अनिश्चित बड़ा अनिश्चित है, लेकिन मैं ठीक तरह से छोटी छोटी भाग से वो व्याख्या मैं आपको दूंगा। गांव के स्कूल में मेरा एक साथी था, मोरपाल। ഗ്രാമത്തിലെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു, അവൻ്റെ പേരാണ് മോർപാൽ। यहाँ पे मेरा दोस्त ऐसे कहते हैं क्या, तो यहाँ पे कौन कहानी कहते हैं, ये तो मिहिर, तो मिहिर का कहानी है। यहाँ जिस जगहों पे मेरा का प्रयोग किया है वो सब तो मिहिर होता है। वही मोरपाल जिसने एक बार हमारे अंग्रेजी के मास्टर तिवारी जी को लुक का मतलब और सही हिज्जे पूछ जाने पर बताया था। LOOK लुक, लुक यानी लुक, लुक के देखना। माने ऐसे होते हैं कि इसमें एक बार मोरपाल का अंग्रेजी अध्यापक, केवल मोरपाल का नहीं, मोरपाल और मिहिर इन दोनों का अंग्रेजी अध्यापक ऐसे एक प्रश्न पूछा है। माने लुक शब्द का हिज्जे, हिज्जे स्पेलिंग, जब वो हिज्जे पूछा है तब वो उत्तर दिया है लुक, माने LOOK लुक यानी लुक के जैसे देखना, लुक लुकोടെ നോക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം അവനവിടെ एक्सप्लेन ചെയ്ത് കൊടുത്തു। तो वो याद करके कहते हैं, वो अपनी पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में, गांव के स्कूल के बारे में और उनका अंग्रेजी अध्यापक के बारे में। वो अंग्रेजी अध्यापक का नाम क्या है, तिवारी जी, ठीक है, तिवारी, ठीक है। ये सब याद रखना है। आपको कभी आपका पहला कक्षा में पढ़ाए अध्यापकों का नाम याद होगा ही क्या, तो उसी प्रकार ये यहाँ पे मिहिर अपना बचपन का मित्र का और उनका अध्यापक का नाम याद करके कहते हैं। नाम का पहला अक्षर मिलने की वजह से क्लास की दरी पट्टी पर हमारी बैठने की जगहें भी साथ ही थी। वो दोनों का नाम मोरपाल मिहिर दोनों M ऐसे शुरू होते हैं ना, इसलिए वो कक्षा में भी आद्य अक्षर एक जैसे होने के नाते दोनों कक्षा में भी दरी पट्टी में पास पास बैठते हैं। दरी पट्टी മാറ്റ്, പരവതാനി, പഴയ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ ഡെസ്കോ ബെഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയറോ എന്നുള്ള കാലഘട്ടമായിരുന്നില്ല, അപ്പോൾ നിലത്തിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു। അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദരി പട്ടി में दोनों पास पास बैठते हैं क्योंकि उसका नाम का पहला अक्षर एक जैसे होते हैं। तो इसमें ऐसे एक याद करना है आप लोग, क्योंकि कई लोग ऐसे पूछते हैं किस प्रकार हिंदी पढ़ते हैं, पढ़कर तो कैसे हम याद करते हैं। हम तो ऐसा करना है, प्रश्न पूछना है, कौन पढ़ाया, अंग्रेजी अध्यापक का नाम,
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക. ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു, എത്രത്തോളം ചോദിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ठीक है, तो ऐसा पूछना है. मिहिर का पक्का दोस्त का नाम मोरपाल, मोरपाल का पक्का दोस्त का नाम मिहिर, दोनों का अंग्रेजी अध्यापक का नाम तिवारी. वो किस हिज्जे पूछा है, किस स्पेलिंग पूछा है, लुक. और दोनों कहाँ पे बैठकर पढ़ा था, दरी पट्टी में. वो दरी पट्टी में एक साल बैठने का कारण क्या है, उन दोनों का पहला अक्षर एक जैसे होने के नाते. ऐसा हम लोग प्रश्न पूछना है और उत्तर भी हम ही देना है. तो आसानी से हिंदी हमारे मन पे रखेंगे, पढ़ने के आसानी भी होते हैं. ठीक है. वही मोरपाल जिसकी मेरे खाने के डिब्बे में राजमा देखते ही वांछे गिल जाती थी. वही मोरपाल, वो मेरा मित्र मोरपाल, जब मेरा खाने की डिब्बा में वो राजमा देखा है, राजमा चावल देखता है, उस समय वो वांछ गिल जाती हैं. वांछ गिल जाना, बहुत खुशी होना. ठीक है, खुशी हो जाना. परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे, वांछ गिल जाना मतलब क्या है, तो आप लोग लिखना है खुशी हो जाना. ठीक है. അപ്പോൾ അതേ മോർപ്പാൽ തന്നെ ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നില്ല, ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എൻ്റെ ബോക്സിൽ രാജ്മ ചാവൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്, അവൻ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കാറുണ്ട്. രാജ്മ ദാൽ, परिप. हमारा सौदा था घेलगंडी में खाने की अदला बदली का. वो दोपहर के समय, घेलगंडी माने यहाँ पे दोपहर के समय, दोपहर उच्च നേരത്തെ ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സൗദ था, हमारा सौदा था, सौदा कचौड़ा. हम लोग ऐसा कर रहा है कि अदला बदली का അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഭക്ഷണം ഞാൻ മോർപ്പാലിന് കൊടുക്കുന്നു, മോർപ്പാലിൻ്റെ ഭക്ഷണം ഞാൻ എടുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ എന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ ലേഖക് ആണ്, മിഹിർ ആണ്. ठीक है, यानी मेरी टिफ़िन का राजमा चावल उसके और उसके घर से आया बड़ा सा छाछ का डिब्बा मेरा. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള രാജ്മ ചാവൽ അവനും, അതുപോലെ തന്നെ അവൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചാച്ച് ബട്ടർ മിൽക്ക്, കേട്ട്, തൈര്, മോര്, അത് ഞാനും എടുക്കും. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഞങ്ങൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. നിറം സിനിമയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് കിട്ടിയാലും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ലേ, അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാറ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉസേ പതാ താ കി ചാഞ്ച് മേരി കംസോരി ഹേ. അവനറിയാം മോര് എൻ്റെ വീക്കെൻഡ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത്. മോർപ്പാലിന് അറിയാം, ഇവിടെ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച് മോർപ്പാലിന് അറിയാം മോര് എൻ്റെ വീക്കെൻഡ്സ് ആണെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ഇപ്പോഴും അത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരാറുണ്ടായിരുന്നു. लेकिन मुझे मोरपाल से मिलने से पहले कतई अंदाजा नहीं था कि मेरे लिए राजमा जैसी सामान्य सी चीज़ किसी के लिए इतनी घास हो सकती हैं. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോർപ്പാലുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് സാധാരണയായി തോന്നുന്ന ഈ രാജ്മ അവനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടം, നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എന്നും കിട്ടാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടുന്ന സാധനമാണെങ്കിലോ വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതിനുണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ ലീവ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ലീവ് കിട്ടിയപ്പോഴോ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്നായി. ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രം. ठीक है. मोरपाल ने मेरे टिफ़िन बॉक्स में रखे राजमा को खाने से पहले कभी राजमा देखा भी नहीं था. और मोरपाल का और एक विशेषता भी है, मेरे खाने की जो डिब्बे में राजमा देखने के पहले वो अभी तक राजमा देखा भी नहीं है. राजमा चावल अभी वो तो देखा भी नहीं है. എൻ്റെ ടിഫിൻ ബോക്സിൽ ഈ രാജ്മ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ അത് കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. यहाँ पे ऐसे भी कहते हैं उनकी गरीबी के बारे में. ഇവിടെ അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം എത്രത്തോളം ആയിരുന്നു അതുകൂടിയാണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ठीक है. वो हमारे स्कूल के 15 किलोमीटर दूर के किसी गांव से साइकिल चलाता रोज़ स्कूल आता था. मैं आज तक नहीं जान पाया कि कैसे वो उसी जांच के डिब्बे को रोज़ 15 किलोमीटर बिना ज़रा भी झलकाए लिए आता था. वो स्कूल से 15 किलोमीटर दूर से साइकिल गाड़ी पे आते हैं. 15 किलोमीटर 15 കിലോമീറ്റർ, സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് അവൻ്റെ വീട്. അവിടുന്ന് എന്നും സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയിട്ടാണ് അവൻ വരാറ്. इतना भी नहीं है. और जब वो आते समय लाए गए उनके डिब्बे में जो जांच वो लाते हैं वो ज़रा भी झलकाए लिए वो लाया करता था. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരല്പം പോലും തുളുമ്പാതെ ഒരല്പം പോലും തുളുമ്പി പോവാതെ ആ ചോറ്റുപാത്രത്തിൽ അവൻ ആ മോര് എനിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവ എങ്ങനെയാണ് അവന് അത് സാധ്യമായി എന്നുള്ളത് എനിക്കിന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. संजय गया पहला निषेध. अगला निषेध, मैं स्कूल जाने में रोया करता, रोज़ नए बहाने बनाया करता और जब
तेज बारिश के दिनों में स्कूल के रास्ते में पानी भर जाने से छुट्टी हो जाया करती तो मैं घर पर नाचा करता, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि मोरपाल और उसके जैसे मेरे कई और सहपाठी बिना नागा रोज स्कूल क्यों चले आते थे। उनका स्कूल को लेकर प्रेम इतना गहरा था कि रविवार की छुट्टी का दिन उनके लिए हफ्ते का सबसे बुरा दिन हुआ करता। मैं स्कूल की नीली खाकी यूनिफॉर्म से हमेशा चिढ़ा करता और उसे पहनना हमेशा डाला करता। वही मोरपाल मुझे जब भी देखा हमेशा वही स्कूल की यूनिफॉर्म पहने ही दिखा। एक बार तो मुझे याद है कि मोहल्ले की किसी शादी में भी उसे वही नीली खाकी स्कूल यूनिफॉर्म पहने देख में हैरान रह गया था। अब इसका व्याख्या देखो। मैं स्कूल जाने में रोया करता था। സ്കൂളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമാണ്। ഞാൻ എപ്പോഴും കരയാണ് പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നത്। आप लोग ऐसे ही क्या स्कूल पे जाने में आप तो रोते हैं? नहीं, ज़रूर स्कूल जाना माने आपको बहुत खुशी है। अभी नहीं, पिछले साल भी। वो सही है क्या? और रोज़ नए बहाने बनाया करता और जब तेज बारिश के दिनों में स्कूल के रास्ते में पानी भर जाने से छुट्टी हो जाया करती तो मैं घर पर नाचा करता था। बारिश के वजह से कभी तो छुट्टी कहते हैं, तो वो छुट्टी जब तो छुट्टी मिला है उस दिन वो घर पे नाचा करते हैं, डांस ही ना പറയുന്നത്। आप लोग ऐसे ही क्या? नहीं, आप कई लोग तो भिन्नता होते हैं। तो आपको किस प्रकार इच्छा है? आप मित्रों के बीच में से कुछ लोग अभी प्रस्तुत करेंगे वो स्कूल पे आने के लिए क्या क्या इच्छा है। वो बारिश के दिनों में स्कूल में घर पे बैठने की इच्छा है या स्कूल पे आने की इच्छा है, ये सब कहने के लिए कुछ लोग तैयार होकर आपके मित्रों के बीच में यहाँ पे आया है। तो वो लोग अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, सुनो। का स्वागत है। मेरा नाम शान है। मैं 10वीं कक्षा सी विभाग से हूँ और आज मैं अपने एक विषय पर अपने राय देने के लिए आया हूँ। वह विषय है कि मैं घर से सीखना पसंद करता हूँ या स्कूल से सीखना पसंद करता हूँ। हाँ, घर से सीखना सेफ है, अच्छा है, पर इसका बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कि हम 15 से 45 मिनट एक छोटे स्क्रीन में ही देखते रहते हैं। ये हमारा आँखों के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पोर्शन बहुत धीरे से चल रहा है और मुझे मेरा टीचर्स और दोस्तों से मिलने का अवसर नहीं मिल रहा है। और इस महामारी के समय में यही एक रास्ता है। और अगर सब वापस पहला जैसा हो जाए तो मैं ज़रूर स्कूल जाके पढ़ना ही चुनूँगा। और हाँ, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सब पहला वापस जैसा हो जाए और सब ठीक हो। यही मेरा राय है। और आज के वीडियो में बोलने का अवसर मुझे देने के लिए मैं राधिया मैडम से बहुत शुक्रिया अदा कहता हूँ और आप सबके लिए एक शुभ दिन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिंसिया, 10वीं कक्षा ए विभाग की। जैसे ही हम सभी को जानता है कि बरसात के दिन आ गए हैं और मौसम इतना सूखा और नम हो गया है। यह मौसम हमारे मन को शांत और ताज़ा करता है। तो दोस्तों, बारिश के दिन आप अपने घर या अपने स्कूल में दोस्तों और शिक्षकों के साथ समय बिताना पसंद करता है। बारिश के दिन मेरे लिए हमेशा एक मज़ेदार समय होता है जब इसे स्कूल में मनाया जाता है। हम हमेशा हमारे दोस्तों के साथ पानी को छीड़े, गड्ढों पर कूदना और कागज़ का नाव बनाना पसंद करता है ना? लेकिन अब हम कोरोना के कारण लॉकडाउन में हैं। हम उन विशेष क्षणों को पूरी तरह से याद करता है, लेकिन हम सुरक्षा को भी प्राथमिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस हालत में जीने ही एक महान उपहार है। इसीलिए बड़ों की बात माने और याद रखें कि इस समय भी बीत जाएगा। धन्यवाद। नमस्ते मेरे दोस्तों, आप लोग के साथ गुजरने का अवसर मिलने पर सचमुच में बहुत खुश हूँ। आप लोगों के छुट्टी के दिन कैसे रहे? हम सब जानते हैं कि यह कोविड-19 महामारी के कारण हम सब हमारे घर पर ही रहते हैं और स्कूल भी नहीं जा सकते और इन दिनों की मज़ा भी नहीं ले सकते। लेकिन घर में रहते हुए भी हम ये बरसात की मज़ा ले रहे हैं। पिछले सालों में इन वक्तों पर हम एक साथ मिलकर हमारे विद्यालय में इसका मज़ा लेते थे, किंतु आज इसी समय हमें घर में रहकर मजबूर हो गई है।
इन दिनों की खेलने कूदने का समय, भोजन खाने का समय, वह सब मेरे ध्यान और यादों में भर रही है। इसी प्रकार ये सारे अच्छे दिनों, ये मज़ेदार दिनों सचमुच में बहुत खो रही हूँ। किंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब ये अवसर भी उचित तरह से, अच्छी तरह से उपयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है और ये समय हमारी पढ़ाई और आदि काम पूरा करने के लिए हम ज़रूर उपयोग करना चाहिए। मैं इस मौसम के वातावरण की मज़ा ले रही हूँ, क्योंकि ये मौसम मेरे हृदय में सुखद अनुभूति भरती है। फिर भी हमारी अध्ययन दिनों, कालीन सभा, खेलने कूदने का समय, भोजन गाने का समय, अध्यापक अध्यापिकाओं की कक्षा संचार, ये सब मेरे लिए और आप सबके लिए भी बहुत बड़ी नष्ट का बोझ ज़रूर मन में टोचती होंगी, और उनके बदले कुछ भी नहीं रख जा सकता, वह तो सच है। आप सभी से जल्द मिलने की प्रतीक्षा में धन्यवाद और अच्छी दिन की शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं हूँ निशाना 10वीं कक्षा बी विभाग के। हम सबको जानता है कि कोरोना वायरस का कारण हमारे स्कूल्स और बहुत सारे मकानों बंद हो चुका। मैं जानता है कि तुम सब अब अपने घरों में अपने माता पिता और भाई बहन लोगों के साथ बहुत मज़ा और प्यार में रहते हो। इस समय में भी हम हमारी पढ़ाई और इकाई साथ चलना ज़रूरत है। अब ज़रा आप लोग अपने खिड़की से बाहर देखना, आपको क्या देखते हो? हाँ, बारिश, काले आसमान से गुजरते हुई सफाई मोती। पिछले साल तक इस समय पर हम सब स्कूल में थे, अपने दोस्तों के साथ मज़ा करके, बारिश की बूंदे को अपने हाथ पर पकड़ के और भी ज़्यादा हम किया है। बारिश की बूंदे हमारे ज़मीन की मिट्टी पे उतरने का गंध, ये हमें बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। उस समय का मूल्य हमें अभी ही समझ कर सकते हो। उन दिनों अब हमारे सबसे प्यारे याद हो गया है। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ छात्रों को घर में बैठना ही पसंद में आ गया है। बारिश आने के समय पर अपने मोबाइल पे वर्चुअल क्लासेस खुलाकर, माँ बनाने वाली चाय पीकर और बारिश की आवाज़ सुनते सुनते रहने हम सबको बहुत पसंद है। और मुझे जानता है कि आपसे कुछ लोग कुछ और काम जैसे खाना बनाना, पुस्तक पढ़ना और आदि वगैरह परीक्षण किया है। तो उस समय पे इन सब परीक्षण करने से हम हमारे प्रतिभा को भूल दिया है। अब ये आपकी बारी है, बताइए आप दिल से कि क्या चाहिए आपको? अपने प्यारे दोस्तों और अध्यापकों के साथ बारिश रस लेना, या अपने घर में अपने माता पिता के साथ साथ रहना? एक बात हम हमारे मन में केवल रखना है कि स्कूल की इस ज़िंदगी जो जाए उसे वापस नहीं ले सकता, और इस समय मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल में रहना चाहता हूँ। सुना है क्या? सब लोग अपनी अपनी राय प्रकट किया है। वो स्कूल पे आने के बारे में, छुट्टी के दिनों में घर पे बैठने के बारे में, कोरोना के समय किस प्रकार घर पे घर पे वो समय बीत गया है, ये सब वो कहा है क्या? ठीक है. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് മഴ ദിവസങ്ങളിൽ സ്കൂളിന് ലീവ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിലൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് പതിവ്. രണ്ടക്ക എന്നൊക്കെ പാട്ട് പാടിയിട്ട് ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് പതിവ്. അത്രയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. लेकिन मैं समझ नहीं पाता था कि मोरपाल और उसके जैसे मेरे कई और सहपाठी. അപ്പോൾ സ്കൂളുള്ള സമയത്ത് മോർപ്പാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല സുഹൃത്തുക്കളും അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരും ബിനാനാക്ക ആബ്സെൻസ് ആവാറേ ഇല്ല. അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റോസ് സ്കൂൾ ക്യോं ചലേ ആത്തെ, അവരെന്തിനാ സ്കൂളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകണേ എന്ന് എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ലീവ് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേർ അങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് എന്താ പറയുക, നേരെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ് എപ്പോഴും പ്രകടിപ്പിക്കാറ്. ഇതെനിക്ക് എപ്പോഴും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. उनका स्कूल को लेकर प्रेम इतना गहरा था कि रविवार की छुट्टी का दिन उनके लिए हफ्ते का सबसे बुरा दिन हुआ करता. ഒരു ഞായറാഴ്ച രവിവാർ, ഞായറാഴ്ച, സൺഡേ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ് അല്ലേ, ഹോളിഡേ ആണ്. പക്ഷേ ഇവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അവൻ ഈ പറയുന്ന ഹഫ്തേക്ക് സബ്സെ ബുരാ ദിൻ മാനത്തെ ഹെ രവിവാർ കാ ദിൻ. മോർപാൽ മാത്രം ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിട്ടാണ് അവൻ കണക്കാക്കുന്നത്. ക്योंकि वो उतना स्कूल आने की इच्छा होते है, वो स्कूल से उनका प्रेम तो उतना गहरा है. ठीक है. मैं स्कूल की नीली खाकी यूनिफॉर्म से हमेशा चिढ़ा करता और उसे पहनना हमेशा डाला करता. तो स्कूल യൂണിഫോം पहनना तो मुझे बहुत बुरा लगता है. സ്കൂൾ യൂണിഫോം പതിവായിട്ട് ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല എല്ലാവർക്കും. ചിലർക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കളർ ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാൻ തോന്നും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമ്മൾ കളർ ഡ്രസ്സ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് വലിയ സന്തോഷമാണ് എല്ലാവർക്കും ആ കളർ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വരാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മിഹിർ പറയുന്നത് എനിക്കും സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഇടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇഷ്ടമല്ല. वो हमेशा चिड़ा करता, അത് വെറുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. और उसी प्रकार है वो डाला करता. डाला करना ഒഴിവാക്കുക. പലപ്പോഴും ഞാനത് ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. वही मोरपाल मुझे जब भी दिखा हमेशा वही स्कूल की യൂണിഫോം पहनने ही दिखा. പക്ഷേ അതേ മോർപാലിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അതേ യൂണിഫോം ധരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അവനെ കാണുന്നത്. എവിടെ നോക്കിയാലും ഏത് സമയത്ത് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ യൂണിഫോം ധരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. एक बार तो मुझे याद है कि मोहल्ले की किसी शादी में भी उसे वही नीली खाकी स्कूल यूनिफॉर्म पहने देख में हैरान रह गया था. ഇത് മാത്രമല്ല, നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കല്യാണത്തിന് സ്കൂൾ യൂണിഫോമിൽ അവനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം തോന്നി. കാരണം കല്യാണത്തിന് പോലും അവൻ പങ്കെടുത്തത് സ്കൂൾ യൂണിഫോം ധരിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങളാണെങ്കിലോ കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടോ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് മഞ്ഞളിച്ച് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിത്തെറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കളറുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക. പിന്നെ ആനയ്ക്ക് നെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടിയ പോലെ ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ച് പോകുന്ന ആൾക്കാർ വേറെയും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, അവൻ എപ്പോഴും യൂണിഫോം ധരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് യൂണിഫോം ഇട്ട് പങ്കെടുത്ത് നോക്കൂ. അവരിതുവരെ കാണാത്ത കളറായിരിക്കും, കാണാത്ത ഡിസൈനായിരിക്കും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ, ഗംഭീരമായിരിക്കും. ठीक है, समझे क्या ये अनिश्चित? तो अगला अनिश्चित की ओर चलें. ठीक है. ये मुझे बहुत बात में समझ आया कि जिस स्कूल में विदाई समय को मैं अपने बचपन का सबसे गराब समय समझा करता था, शायद वही मोरपाल के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा समय होता था. घर की कमर तोड़ मेहनत और गेद मजूरी से इधर दिन का ऐसा एकमात्र समय जब वो बच्चा बना रह सकता था. मेरे लिए स्कूल यूनिफॉर्म बोझ थी. मेरे पास उसे बेहतर कपड़े थे जिन्हें मैंने अपनी पसंद से बड़े शहरों के बड़े बाज़ारों से खरीदा था. लेकिन मोरपाल के पास एकमात्र कमीज पैंट का नया जोड़ा वो नीली खाकी स्कूल यूनिफॉर्म ही थी. स्वाभाविक था कि वो उसे ही शादी में पहन कर आता. ये मुझे बहुत बाद में समझ आया कि जिस स्कूल में बिताए समय को मैं अपने बचपन का सबसे खराब समय समझा करता था, शायद वही मोरपाल के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा समय होता था. इसमें ऐसे कहते हैं कि जब मैं ऐसा सोचा है स्कूल में बिताए गए समय तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन മോർപാൽ को ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा समय है. കാരണം എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്കൂൾ ജീവിതം വളരെ മോശമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. लेकिन इसमें से उल्टा है किसको? मोरपाल को. क्योंकि मोरपाल को स्कूल में बिताए गए समय ही बहुत अच्छा मानता है. घर की कमरतोड़ मेहनत और गेद मजदूरी से इधर दिन का ऐसा एकमात्र समय जब वो बच्चा बना रह सकता था. ഏത് നേരത്തും കഠിനാധ്വാനം, കമർത്തോട് കാം കർണ, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക. വീട്ടിലെപ്പോഴും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. और ഗേത് മസൂരി करते हैं, വയലുകളിലും മറ്റ് കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കൂലിപ്പണിയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന മോർപാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതർ ദിൻ, ഐസ ദിൻ, ഒരു രവിവാർക്ക ദിൻ, ഇതുപോലെ ഒഴിവുള്ള ദിവസങ്ങളും ഇവിടെ ചെലവഴിച്ച ദിവസങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അവന് സ്കൂളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവൻ കുട്ടിയായി മാറുന്നത്. ബാക്കി സമയത്ത്, സ്കൂളില്ലാത്ത സമയത്ത് മുഴുവൻ അവൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളുള്ള സമയത്ത്, സ്കൂളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അവൻ കുട്ടിയായി മാറുന്നത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ള വ്യക്തിയെ പോലെ അവന് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് പണികൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. കൂലിപ്പണിക്ക് അടക്കം പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര കഷ്ടപ്പാടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ സ്കൂളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം സന്തോഷവാനായി മാറിയിട്ടുണ്ടായത്. സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴാണ് അവൻ കുട്ടിയായി ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നത്. ഇതർ ദിൻ കാ ഐസ ഏകമാത്ര സമയം ജബ് വോ ബച്ച ബന റഹ് സക്താ താ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. സ്കൂളിലുള്ള സമയമാണ് അവൻ കുട്ടിയായി ജീവിച്ചിരുന്നത്. മറ്റുള്ള സമയം മുഴുവൻ അവൻ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ പോലെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താണ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മേരെ ലിയെ സ്കൂൾ യൂണിഫോം ബോജ് തീ. എനിക്ക് സ്കൂൾ യൂണിഫോം ഒരു ഭാരമായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മേരെ പാസ് ഉസ്സെ ബെഹദർ കപ്പടെ തേ. എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ജിനെ മേനെ അപ്നി പസന്ദ് സെ ബഡെ ഷഹറോं के बड़े बाजार से खरीदा था.
അത് ഞാൻ പല പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ്, വലിയ വലിയ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വലിയ വലിയ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങളാണ്. लेकिन मोरपाल के पास एकमात्र कमीज पैंट का नया जोड़ा था, वो नीली खाकी स्कूल യൂണിഫോം ही थी. പക്ഷേ മോർപ്പാലിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഒരൊറ്റ നീലി കാക്കി, നീല കളറിലും കാക്കി നിറത്തിലുള്ള ആ ഒരൊറ്റ യൂണിഫോം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൻ ആ ഷാദി महल में भी वो नीली काकी यूनिफॉर्म पहन कर आया है. वो उसमें ऐसे कहते हैं स्वाभाविक था कि वो उसे ही ഷാദി में पहन कर आता. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൻ കല്യാണത്തിനും അത് തന്നെ ധരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. समझ में आते क्या? ठीक है, तो अगला अनुच्छेद देखो. नील माधव पांडा की आयाम कलाम देखते हुए मुझे अपना बचपन बहुत याद आया, क्योंकि ये फिल्म भी उन्हीं विलोम के बारे में बात करती हैं जिनसे मेरे बचपन के सब किस्से बने हैं. हमारा नायक कलाम चाय की दुकान में काम करता है. उसका सपना है स्कूल जाना और टीवी में देखे लंबे बालों वाले राष्ट्रपति कलाम साहब बनना. लेकिन फिल्म में एक और बच्चा भी है, ढाणी के राणा का बेटा रणविजय, जिसे स्कूल जाना कतई पसंद नहीं. वही स्कूल जो रणविजय को परीक्षा का डर दिखाकर भयभीत करता है, कलाम को एक अलग जीवन, बेहतर जीवन का सपना दिखता है. फिल्म में इन दोनों बच्चों की पहली मुलाकात के वक्त के संवाद भी बड़े मज़ेदार हैं और गास इशारा भी करते हैं. इसमें कहते हैं आयाम कलाम नामक वो सिनेमा, उसका निर्देशक नील माधव पांडा का है. वो नील माधव पांडे का आयाम कलाम सिनेमा देखते समय मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मित्र मोरपाल और वो सिनेमा में छोटू नामक कलाम, ये दोनों के कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसे लगता है. ठीक है, നീൽ മാധവ് പാണ്ഡെക്ക് അയാം കലാം ദേഖ്തേ ഹുയേ, നീൽ മാധവ് പാണ്ഡെയുടെ അയാം കലാം എന്ന സിനിമ കണ്ടതും മുझे अपना बचपन, എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം बहुत याद आया, വളരെയധികം ഓർമ്മയിൽ വന്നു. क्योंकि ये फिल्म भी उन्हीं विलोम के बारे में बात करती हैं. എൻ്റെയും മോർപാലിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉൾട്ട ഹാലത്ത്. കാരണം എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമല്ല, അവന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമുണ്ട്. उसी प्रकार है वो आयाम कलाम नामक वो सिनेमा में भी, उसमें रणविजय को स्कूल पे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन छोटू, कलाम के नाम से कहते छोटू, उनको स्कूल पे जाने इच्छा भी है. जिनसे मेरे बचपन के सब किस्से बने हैं, അതിൽ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ എല്ലാ കഥകളും ഉണ്ട്. तो हमारा नायक कलाम चाय की दुकान में काम करता है. നമ്മുടെ കഥയിലെ കഥാപാത്രം കലാം, ചോട്ടു എന്നറിയപ്പെടുന്ന കലാം, അവനൊരു ചായക്കടയിൽ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. काम कर रहा है, वो ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. उसका सपना है स्कूल जाना और टीवी में देखे लंबे बाल वाले राष्ट्रपति कलाम साहब बनना. एकमात्र इच्छा है, क्या है वो? एक ऐसा होता है कि वो स्कूल जाना, वो स्कूल जाने के अवसर अभी तक नहीं मिला, इसलिए उनको स्कूल जाने की इच्छा है. और दूसरा इच्छा ऐसा भी होता है कि वो टीवी में देखे लंबे बाल वाले कलाम के जैसे बनना. ടിവിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള നീണ്ട മുടിയായിട്ടുള്ള ആ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പോലെ ആയിത്തീരണം, അതാണ് അവൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്രഹം. ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം സ്കൂളിൽ പോകണം എന്നുള്ളത്, അവന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ആർക്കുള്ളത്? നമ്മുടെ ചോട്ടു എന്ന് പറയുന്ന കലാമിന് ഉള്ളത്. लेकिन फिल्म में एक और बच्चा भी है, ढाणी के राणा का बेटा रणविजय, जिसे स्कूल जाना कतई पसंद नहीं. तो उसमें कहानी में सिनेमा में और एक कഥാപാത്ര हैं. ടാണി എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉള്ളതാണ്, കുറച്ച് മാത്രം ജനസംഖ്യകൾ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. അവിടെ ചായക്കട നടത്തുന്ന റാണയുടെ മകൻ ആണ് रणविजय. ആ रणविजयനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോകുക എന്നുള്ളത് ഒട്ടും ഇഷ്ടം തന്നെ അല്ല. വഹി സ്കൂൾ ചോ रणविजय को परीक्षा का डर दिखाकर भयभीत करता है. ആ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് रणविजयനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും പരീക്ഷയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കോ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടി തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഹിന്ദി പരീക്ഷ നടത്താറില്ല കേട്ടോ, ഹിന്ദി എന്നും ഉത്സവമാണ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കാറ്. കലാം കോ ഏക് അലഗ് ജീവൻ ബെഹദർ ജീവൻ കാ സ്വപ്ന ദിഖ്താ ഹൈ. പക്ഷേ കലാമിന് അങ്ങനെയല്ല, മറ്റൊരു രീതിയിലാണ്. ഒരാൾക്ക് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ ഇവന് മറ്റൊരു ജീവിതമായിട്ടാണ് ഈ സ്കൂൾ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിल्म में इन दोनों बच्चों की पहली मुलाकात के वक्त के संवाद भी बड़े मज़ेदार हैं और गास इशारा भी करते हैं. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സിനിമയിലുള്ള ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച रणविजയും അതുപോലെ തന്നെ ചോട്ടു എന്ന് പറയുന്ന കലാം, ഇവർ രണ്ടുപേരും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയവും അതിനുശേഷം അവരുടെ സംഭാഷണവും, അതും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ്. നമുക്ക് ആ സംഭാഷണം നോക്കാം. ഇഷാര കർണ സൂചന തേന. കലാം, ഇतनी सारी किताबें काहे की हैं? रणविजय, आपको अंग्रेजी नहीं आती क्या? कलाम, तेरे को पेड़ पर चढ़ना आता है? रणविजय, हमें घोड़े पर चढ़ना आता है, आपको घुड़सवारी आती है? कलाम, मेरे को ऊंट पर चढ़ना आता है, तेरे को क्या उनकी दवा करनी आती है? देखो इसमें बहुत आसानी से आपको समझ सकते हैं इन दोनों का संवाद, बातचीत, वार्तालाप. कलाम कहते हैं इतनी सारी किताबें काहे के हैं?
यहाँ पे राजस्थानी भाषा है, किसका है, കായ का है, किसका है. ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളോ? ആ സിനിമ കണ്ട സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ? അത് ആദ്യമായിട്ട് ആ ഉള്ളിൽ കയറിയ സമയത്ത് ആ റൂമിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളോ, കായ का है, ആരുടെ അതൊക്കെ? उसका उत्तर नहीं देता रणविजय और एक प्रश्न पूछता है, आपको अंग्रेजी नहीं आती है क्या? നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല അല്ലേ? കലാം, तेरे को पेड़ पर चढ़ना आता है? അതിനും മറുപടി പറയുന്നില്ല. കലാം അടുത്ത ചോദ്യമാണ് പറയുന്നത്. ചോട്ടു അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് മരത്തിൽ കയറാൻ അറിയോ? रणविजय, हमें घोड़े पर चढ़ना आता है, आपको घुड़सवारी आती है? ഞങ്ങൾക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാൻ അറിയാം, നിനക്ക് കുതിര സവാരിയൊക്കെ അറിയോ? കലാം, मेरे ऊन पर चढ़ना आता है, तेरे को ऊन की दवा करनी आती है? ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതിന് അതേപോലെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട്, ആ ചോദിച്ചതിനുള്ള മറുപടി അല്ല ചോദിക്കുന്നത്, ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, നിനക്ക് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറാൻ അറിയോ, ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ അറിയോ? അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുക, ഊൺകോ ദവാദേന മരുന്ന് കൊടുക്കുക, ഒട്ടകത്തിന് മരുന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ നിനക്ക് അറിയോ? ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരുടെയും സംഭാഷണങ്ങൾ തന്നെ എൻ്റർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ സംഭാഷണം നടത്തുന്നത്. इन संवादों के बाद कलाम और रणविजय के बीच घुड़सवारी सीखने और पेड़ पर चढ़ना सीखने के लेन देन को लेकर दोस्ती हो जाती है. फिल्म के किस्सों में एक यादगार किस्सा चाय की दुकान चलाने वाले के अधूरे एक तरफा प्रेम का भी है और उस लड़के का भी जो सुदूर बीहट में बैठा अमिताभ की फिल्म देख कर और उनकी नकल करके खुद अमिताभ हो जाना चाहता है. अब इसका व्याख्या देखो. इन संवादों के बाद ഈ സംഭാഷണത്തിന് ശേഷം തന്നെ കലാം और रणविजय, കലാമും അതുപോലെ തന്നെ रणविजय ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗുഡ് സവാരി സിഖ്നെ और पेड़ पर चढ़ना, ഒരാൾ കുതിര സവാരി പഠിപ്പിക്കുന്നു, മറ്റൊരു മരത്തിൽ കയറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലേൻ ദേൻ കോ ലേക്കർ ദോസ്തി ഹോ ജാത്തി ഹെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി അടുത്ത് പറയും നോക്കൂ, ഫിലിം കെ കിസ്സോ മേ ഏക് യാദ്ഗാർ കിസ്സ ചായ് കി ദുക്കാൻ ചലാനെ വാലെ ഏക് അധൂരെ ഏക് തറഫ പ്രേം കഭി ഹെ. ഇനി ഈ സിനിമയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന രംഗം എന്താണ്? ആ കട നടത്തുന്ന കടക്കാരൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേമമാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൺ സൈഡ് പ്രേമം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. സ്കൂളിൽ അതുപോലെ പലർക്കും ഉണ്ടാവും, ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടാവും, തിരിച്ച് പ്രേമം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പലർക്കും അവർ തന്നെ പ്രേമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ചായക്കട നടത്തുന്ന കടക്കാരൻ ലൂസി മേഡത്തിന് വല്ലാത്തൊരു പ്രേമമാണ്. പക്ഷേ പാവം ലൂസി മേഡം അത് അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവൻ ആ പ്രേമം കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രേമം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഏക് തരഫ പ്രേം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വൺ സൈഡ് പ്രേമം മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലയെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? ഫിലിം കെ കിസ്സമേ ഏക് യാദ്ഗാർ കിസ്സ, ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കഥയും അത് തന്നെയാണ്. ചായ് കി ദുക്കാൻ, ചായക്കടക്കാരൻ്റെ ചലനവാല അധൂര ഏക് തറഫ പ്രേം, വൺ സൈഡ് മാത്രമായിട്ടുള്ള അപൂർണമായിട്ടുള്ള, അധൂര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമം. और उस लड़के का भी जो सुदूर बीहट में बैठा, അവൻ വളരെ ദൂരത്ത് കുന്നും ചെരുവും താഴങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള പൊങ്ങിയും താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നൊക്കെ പ്രദേശത്ത് ഒരു താഴ്ന്ന ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് ആ ചായക്കടയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു പയ്യൻ, നമ്മുടെ ചോട്ടുവിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ചോട്ടുവിൻ്റെ റൂമിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റേ പയ്യൻ. लेकिन उनको क्या इच्छा है, वो अमिताभ की फिल्म देख അവൻ എപ്പോഴും അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ സിനിമയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് वो उनकी नकल करके खुद अमिताभ हो जाना चाहते हैं. അവൻ സ്വയം അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആവണം എന്ന അമിതാഭ് वो बनने की इच्छा ज़्यादा प्रकट करते हैं. അവൻ എല്ലാ സമയത്തും അമിതാഭ് ബച്ചനെ പോലെയാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നു. अभी आज की कक्षा केवल मैं इतना पढ़ाते हैं. इसका प्रश्न भी मैं आपको इसके साथ दूंगा. वो प्रश्न ज़रूर आप तो किताबों से पूछना है, प्रश्न समझना है, प्रश्न पढ़ना है. ठीक है, तो अच्छा, धन्यवाद. हम तो अगला कक्षा में मिलेंगे, इसका बाकी बात. उस समय ज़रूर आप लोग सिनेमा देखकर सिनेमा का समीक्षा मुझसे कहना है. समीक्षा रिव्यू, सिनेमा रिव्यू നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. आपको कह सकते हैं तो ज़रूर आपका वॉइस, वो आपका शब्द वाणी मुझे सुनने की इच्छा है, तो व्हाट्सएप द्वारा आप वो सिनेमा का कहानी मुझसे कहना है. ठीक है, कहे क्या? मैं ऐसा भरोसा करके आज की कक्षा खत्म कर रहा हूँ. ठीक है, तो ज़रूर आप मुझे बुलाना है. हिंदी में दौड़ा बातचीत मुझसे कहना है. कुछ लोग ऐसे मुझसे कहा था, ज़रूर मैं आपसे बुलाकर हिंदी में बातचीत करूँगा ऐसे कहा. कुछ लोग ऐसे दौड़ा शब्द भी मुझे भेज दिया है, तो आप लोग भी ऐसे करना है. मुझे बहुत इच्छा है आपका हिंदी आवाज़ सुनने के लिए. ठीक है, तो अच्छा, धन्यवाद सबको. अगला कक्षा में मिलेंगे. बढ़िया.